पंजाब की सियासत को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सुनील जाखड़ दे नाल मीटिंग हो रही है, कांग्रेस के बड़े लीडरां की मीटिंग हो रही है, भाजपा दे विच शामिल हो सकते हैं। सुनील जाखड़ दे नाल मीटिंग हो रही जो कि साबका कांग्रेसी ने बलबीर सिद्धू ने सुदर्शन अरोड़ा कांगड़ मीटिंग दे विच मौजूद ने। दस दिए कि तीनों ही साबका मंत्री ने और खास तौर पर साबका मंत्री तावी ने, क्योंकि सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार होंदे होए भी इन्हां नूं फारग कर दिता गया सी मंत्रालय तो, यानी कि मंत्री जिहड़े आ उन्हां नूं उसतों फारग कर दिता गया सी, कुर्सी जिहड़ी है छुडवा ली गई सी मंत्री दी। सो बलबीर सिद्धू सुंदरश्याम अरोड़ा और कांगड़ तिन्ने मीटिंग दे विच मौजूद है। सुनील जाखड़ दे नाल मीटिंग कर रहे ने। कांग्रेस दे विच बड़ी बगावत नजर आ रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जिहड़े ने भाजपा दे विच शामिल हो सकते हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर जिहड़ी है वो भी सामने आ चुकी है। दस दईए कि सुनील जाखड़ पिछले दिनों के बीजेपी गए ने तो उस तो बाद बड़ी मीटिंग बड़ा झटका बड़ी बगावत कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि राजा वड़िंग प्रधान का बयान सामने आया कि आखिरकार कोई फर्क नहीं पैदा, जिन्हें जाना है वो जा सकता है। तो फिलहाल एक तस्वीर जी है सामने आई है। आखिरकार मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग मनजिंदर सिरसा मौजूद ने और इस तो इलावा होर लीडर गौरव शुक्ला ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। जी ओवर टू यू। बिल्कुल गुरजोत, बहुत बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के बड़ी बगावत होंदी हुई नजर आ रही है। एक एक करके हुण लीडरां की लिस्ट लंबी होंदी जा रही है तो कांग्रेस को छड्ड के बीजेपी दे विच शामिल होंदे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हां दे विच एक नाम साबका मंत्री साबका सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का, एक नाम साबका इंडस्ट्री मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा का, एक बड़ा नाम गुरप्रीत कांगड़ का, साबका बिजली मंत्री रहे ने। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तुसीं कह सकते हो कि किस तरीके दे नाल इस समय एक बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस तो पहला सुनील जाखड़ शामिल हो चुके हैं बीजेपी के। तो पहला जो जिक्र हो रहा सी केवल ढिल्लों वो भी शामिल हो रहे हैं। इस तो पहला जिक्र राजकुमार वेरका का भी हो रहा है कि राजकुमार वेरका भी साबका मंत्री जिहड़े हैगे ने कांग्रेस नूं छड्ड के बीजेपी वाले पासे जा सकते हैं। पर ये मीटिंग दी तस्वीरां बयान कर रही हैं कि कांग्रेस के अंदर इस समय एक भुचाल वर्गी स्थिति है, खास तौर पर पंजाब के विच जे इन्ने बड़े बड़े लीडर छड्ड के पार्टी नूं जा रहे हैं, वो भी संगरूर बाई इलैक्शन तो ठीक कुछ दिन पहला तो एक बड़ा झटका। और बीजेपी किस तरीके नाल अपना सुरबा पंजाब दे विच मजबूत करने के लिए लगी हुई है, ये तस्वीरां बयान कर रही हैं। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि कांग्रेस के अंदर जिहड़े लोग कैप्टन के करीबी रहे हैं वो इस समय बीजेपी का रुख कर रहे हैं। देखो जो कैप्टन नूं पार्टी तो बाहर होना पिया तो उस तो बाद जिहड़े नाम सी उन्हां दे विच राणा सोढी जिन्होंने पार्टी नूं अलविदा कह दिता, केवल ढिल्लों पार्टी नूं बाहर कर दिता। उस तो बाद बलबीर सिद्धू तुसीं लगा लो, सुनील जाखड़ का नाम लगा लो, उस तो बाद गुरप्रीत कांगड़ का नाम लगा लो, या फिर तुसीं सुंदरश्याम अरोड़ा का नाम लगा लो। तो ये वो चेहरे भी ने जिन्हां नूं मंत्री चन्नी कैबिनेट दे विच नहीं बनाया गया सी। जदों चन्नी कैबिनेट बनाई गई कैप्टन तो बाद चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उस समय 5 मंत्री नहीं बनाए गए थे कैप्टन के कार्यकाल के। उन्होंने एक नाम से राणा सोढी का, उन्होंने एक नाम से बलबीर सिद्धू का, सुंदरश्याम अरोड़ा का, गुरप्रीत कांगड़ का। तो ये जिहड़े चेहरे ने कैप्टन की टीम के किसी समय कहे जाते थे हुण छड्ड के बीजेपी वाले पासे जा रहे हैं। और तस्वीर क्लीयर हो रही है तकरीबन कि ये जल्द शामिल हो सकते हैं। और इनफैक्ट क्योंकि अज अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और बड़े लीडर इस समय बीजेपी के पंजाब के चंडीगढ़ के विच ने, तस्वीर पिक्चर बिल्कुल क्लीयर होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है इस समय की, जिहड़े कांग्रेस के बड़े दिग्गज ने जिहड़े कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करते रहे ने पिछले कुछ समय के विच 4-4.5 साल मंत्री तक रहे ने, कैप्टन की टीम के विच रहे ने, पर अपनी सीट अपने हल्के के विच नहीं बचा सके। हुण वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी देखो 2024 के उत्ते 2027 के उत्ते हुण तो ही फोकस करती नजर आ रही है कि बीजेपी ने फोकस किया 2024 के उत्ते कि 2024 के विच जिहड़ियां लोक सभा इलैक्शन होणगियां उस समय किस तरीके नाल रिएक्ट करना, उस समय 13 सीटां के उत्ते किवें जाना है। बीजेपी अपना कुंबा वधाउण नूं लगी हुई है और कांग्रेस के दिग्गज जिहड़े पंजाब दे विच ने वो छड्ड के बीजेपी वाले पासे जा रहे हैं। आपां एक बार लिस्ट जो जानने की समझने की कोशिश करिए तो इत्थे नाम मिलता है सुनील जाखड़ एक बहुत बड़ा कांग्रेस में छड्ड के नाम चला गया बीजेपी के विच। उस तो बाद राणा सोढी का पहले ही चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कांग्रेस से दूर हो गई थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक बीजेपी के शामिल नहीं हुए पर बीजेपी के नाल उन्हां दा अलायंस जरूर हो गया। उस तो बाद जाखड़ कैप्टन राणा सोढी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ, ਸੁੰਦਰਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ। देखो बलबीर सिद्धू का फौज वाले पास एक चंगा आधार है क्योंकि मोहाली तो जिते सी बेशक इस बार नहीं जित सके। उस तो बाद दुआबे के सुंदरश्याम अरोड़ा का चंगा आधार है जिथे वो हिंदू बेल्ट कही जाती है। होशियारपुर तो चोण जित के पहुंचे थे, इस बार बेशक नहीं जित सके।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੌਰਵ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਬਿਲकुल गुरजोत, देखो इस समय की स्थिति यही बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति पिछले 6-8 महीने पहला देखिए जो किसान अंदोलन चल रहा था पंजाब के बिल्कुल वक्री थी। बीजेपी के सामने ज्यादा समय इलैक्शन तो पहला नहीं थी 2022 के, क्योंकि दिसंबर के जो किसान अंदोलन है वो खत्म होता है, उस तो बाद जी इलैक्शन का बिल्कुल पंजाब के वजिया थी। पर जिस तरीके बीजेपी ने 2022 के इलैक्शन लड़े ना, अकाली दल तो पहले ही वक् हो चुके थे, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। देखो राजकुमार वेरका, ओपी सोनी का नाम, हालांकि इन्होंने तस्वीरों ਹੁਣ तक ओपी सोनी नजर नहीं आए ने, पर राजकुमार वेरका, सुंदर शाह अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़, उस तो बाद बलबीर सिद्धू, ये बहुत बड़े नाम ने पंजाब के जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਮਾਜਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਏਟੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਗੌਰਵ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰੇ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4-5 ਨਾਮ 10 ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਥਲ ਪਥਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਲਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਚਕੂਲਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਿਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਚਾਲ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। देखो, एक पंजाब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है जिसने 2017 च कांग्रेस की 10 साल बाद सत्ता च वापसी कराई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कांग्रेस नूं अलविदा कह चुके हैं। उस तो बाद सुनील जाखड़ और ये जिहड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, ये चेहरे सुनील जाखड़ शामिल करवा रहे हैं। सुनील जाखड़ ने जदों कांग्रेस नूं अलविदा कहा सी तो उन्होंने कहा सीगा कि हुण कांग्रेस की पंजाब दे विच वापसी करना बेहद औखा है। बहुत वड्डे वड्डे इल्जाम सुनील जाखड़ वालों लगाए गए सीगे और ये जिहड़े चेहरे ने, ये चेहरे आम चेहरे नहीं ने, ये टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की। और इसे वजह करके थोड़ी देर पहला राजा वड़िंग ने इस गल का जिक्र किया सी, किसी दे जान नाल कोई फर्क नहीं पेगा, लेकिन एक बड़ा फर्क पंजाब कांग्रेस नूं रहन वाला है क्योंकि सुंदर शाम अरोड़ा दुआबे च एक वड्डा नाम है, मंत्री रहे ने, इंडस्ट्री मिनिस्टर सिगे, हुशियारपुर तो आंदे ने। हालांकि इस बार चोन जरूर हार गए, लेकिन उन्होंने दा अपना एक रुतबा अपने हल्के दे विच, वो हिंदू चेहरे होने के नाते एक कांग्रेस नूं झटका दे रहे ने। राजकुमार वेरका, पूरे देश च राजकुमार वेरका दा दलित चेहरे दे तौर ते नाम देखा जाता है। राजकुमार वेरका एक 440 वोट का झटका जिहड़ा वा कांग्रेस नूं देण जा रहे ने। मंत्री रहे ने राजकुमार वेरका, दलित चेहरे के तौर पर ने, नैशनल पद्धर से कांग्रेस दी जिम्मेवारियां संभाली चुके हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि नैशनल पद्धर दी जिम्मेवारियां राजकुमार वेरका को रही ने। इस तो इलावा गुरप्रीत कांगड़ मालवे तो एक वड्डा नाम ने, मिनिस्टर सिगे गुरप्रीत कांगड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार वेले। गुरप्रीत कांगड़ नूं भी जिहड़ा वा एक वड्डा झटका कांग्रेस नूं देण वाले ने। और ये सब तो पहला तस्वीरां असीं दर्शकां तक पहुंचा रहे हैं। सुनील जाखड़ इन्हां लीडरां नूं शामिल करवा रहे हैं और अरविंद खन्ना तुहानूं तस्वीरां च नजर आउणगे, भाजपा दा एक वड्डा चेहरा ने। ये एक वड्डा झटका पूरे माझा मालवा दुआबा दे विच नजर आ रहा है। बलबीर सिद्धू मोहाली दा एक वड्डा नाम ने, बलबीर सिद्धू सेहत मंत्री सिगे, वो कांग्रेस नूं अलविदा कह रहे हैं। इसे वजह करके जो जानकारी कांग्रेस नूं मिल रही है तो कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के लीडर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हां दियां फाइलां खुल सकदियां सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल इन्हां दियां फाइलां सीगियां, डर के कांग्रेस का साथ छड्ड के बीजेपी च जा रहे हैं। लेकिन एक वड्डा झटका जरूर कांग्रेस के लिए है। अगर 4 वड्डे लीडर कांग्रेस दे विच जा रहे हैं, इस तों इलावा अकाली दल के 2 चेहरे ने जिहड़े वो बीजेपी शामिल होने जा रहे हैं, तो जदों पंजाब अमित शाह आ रहे हैं, जो चंडीगढ़ अमित शाह आ रहे हैं, तो 440 वोट का झटका जिहड़ा वा वो कांग्रेस के लिए रहन वाला है। क्योंकि राजकुमार वेरका अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस नूं एक वड्डा झटका लगेगा, बलबीर सिद्धू जा रहे हैं तो कांग्रेस नूं एक वड्डा झटका जिहड़ा लगेगा। इस तरीके नाल हिंदू चेहरा ने सुंदर शाम अरोड़ा हो जा रहे हैं तो एक वड्डा झटका जरूर कांग्रेस के लिए रहन वाला है। तो एक पंजाब की सियासत दे विच बीजेपी ने एक वड्डा धमाका किया है। बीजेपी का एक वड्डा धमाका जिहड़ा वा वो कांग्रेस पूरे पंजाब की सियासत दे विच रहन वाला है क्योंकि ये टॉप लीडरशिप सीगी कांग्रेस की, ये टॉप लीडरशिप सीगी। और अगर एक सारे लीडर कांग्रेस नूं छड्ड के, कांग्रेस नूं अलविदा कह के, कांग्रेस नूं बाय बाय कह के बीजेपी शामिल हो रहे हैं तो बीजेपी नूं इस दे नाल एक वड्डी मजबूती मिलेगी। कहा जाता सी कि बीजेपी का पंजाब दे विच कोई आधार नहीं है, बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, लेकिन यह भी कहा जाता है बीजेपी बारे कि बीजेपी की जिहड़ी नैशनल लीडरशिप है, बीजेपी की जिहड़ी हाई कमान है, उन्हां दा जिहड़ा एक
ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2024 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਨ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਬਲਕਿ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੇਕਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਸਵੀਰ। देखो कांग्रेस हाईकमान तो नाराजगी जरूर है, इसे वजह करके कुछ दिन पहला राजकुमार वेरका की एक स्टेटमेंट आई सी। राजकुमार वेरका ने कहा सी अपनी हाईकमान जिहड़ी है वो ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 440 ਵੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है पंकज, वापसी करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और होर चर्चा जरूर करांगे, पर एक बार तस्वीर ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੁਚਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ। दूसरी तस्वीर मनजिंदर सिरसा दे नाल राजकुमार वेरका बिल्कुल खुश मिजाज जेडे ने वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हासा फुटदा नजर आ रहा है, खुशी जाहिर हो रही है फेस ते। और नाल ही सुनील जाखड़ पहला तो बीजेपी जा चुके हैं, उस तो बाद सुंदर शाम अरोड़ा अपने अंदाज दे विच बैठे ने, पर मुस्कुराहट नजर आ रही है कि कुछ वखरा करन चले ने। उस तो बाद गुरप्रीत कांगड़ दा जेकर जिक्र किया जाए वो भी तस्वीर च ने। सो ये सारी एक पिक्चर जिहड़ी है काफी कुछ बयान कर रही है, और एक वड्डा झटका कह सकते हैं, वड्डा भुचाल कह सकते हैं। जिन्ने भी इस वेले शब्दों की अजे वरतों की जाए तो घट होएगी, क्योंकि जेकर सारी कतार लंबी कतार जिहड़ी है जेकर बीजेपी दे विच शामिल हो जा रही है। सुनील जाखड़ गए, एक लीडर गए, बड़े लीडर सीगे, सब दी नजर टिकिया सन, पर हुण इह तां लंबी कतार जिहड़ी है नजर आई है। तो लगातार नजर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹੰਡਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਹੰਡਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ 3-4 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ
ਦੋਗਲਾਪੰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੋਗਲਾਪੰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਲੇਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੇहद ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖਲੇਰਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਲੇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 440 ਵੋਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ तमाम फायदे लिते, लेकिन ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ 440 ਵੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ 440 ਵੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।